You have the Telugu book. Everybody have? This book is translated in Telugu from my Hindi book, Sureddy ji, Vadya Sureddy. Morning, because some reason, he could not come, but now he is present. Both he and his wife has given the devotion, word-to-word translation with totally bhavantara. All feelings are included in each word. Basically, he is a industrialist, not having the time to take the food also, is totally busy. But he has given a lot of time. So I am very thankful to Sureddy ji. అయ్యా మీ దగ్గర అంతా ఈ బుక్ ఉంది కదా, ఇది హిందీలో ఉన్నటువంటి పుస్తకం నుంచి అనువదించబడింది అనమాట తెలుగులోకి. ఇది సూరెడ్డి గారు వాళ్ళ భార్య గారు ఇద్దరు కలిసి తెలుగులో పదం నుంచి పదంకి చూసుకుంటూ చాలా వరకు ఎటువంటి పొల్లు పోకుండా తెలుగులోకి అనువదించబడింది అనమాట. అదే ఈ యొక్క బుక్. So I am presenting him this Telugu book also and English book also, Mr. Vadya Sureddy. I am writing new syllabus. Since 3 years in English, Hindi and Marathi. And in one syllabus, one language, 10 books. 500 pages, 700 pages. It's a big, and this new syllabus, it is updated 100% scientific syllabus. Not present in the entire world. It's the first time. So English books are also available. Telugu books are available. Again, I have written so many books, but I have no money. I am giving free services since 50 years. Not taking single rupee as an honorarium. No. Not taking single rupee. Free service. During my research, 24 years research period, a huge money is required for research work, continuous labors. I have not taken single rupee from anybody. I have sold my 10-acre land. My wife has sold his ornament, 200 grams. But we have not taken single rupee from anybody.
But now, for printing all books, I want 2.5 crore rupees. How it is possible? So there are two options. Again, I have to sell my land. Otherwise, anybody can sponsor the printing cost. This Telugu book, the printing cost is given by the Vijayaramji. Printing cost, he has given all printing cost, so it is possible. Another books also we are required sponsorship from anybody. Your name, address, phone number will remain in the book and you will become famous in the world. So those who are willing to sponsor the printing cost, they have to contact me. We will now, for best honor to Vadya Surya ji, and I will Vadya Siddhi, what problems you are? Yeah. Vijayaramji for sponsorship. Vijayaramji, I organize my workshop, all workshop only with his money. Lakhs of rupees, not demanded for anybody. Go Raksha is the main attempt, main target. So वाद्य रेड्डी जी, आप बताइए कि भाषांतर करते समय आपको क्या दिक्कतें आई, कैसे कैसे उसको सॉल्व किया, तेलुगु लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं. గౌరవనీయులు డాక్టర్ సుభాష్ పాలేకర్ గారికి, విశిష్ట అతిథులకు మరియు నా తోటి ఎస్పీకే రైతులకు వందనాలు. ఈరోజు ఈ శిక్షణ కార్యక్రమంలో మీ అందరి ముందు నిలబడి ఇలా మాట్లాడటం నాకు ఎంతో గర్వంగా ఉంది. భారతదేశంలో వ్యవసాయ రంగానికి కొత్త దిశను చూపిన మహానుభావుడికి ఆయన రచనల్ని మన తెలుగులోకి తీసుకొచ్చినందుకు నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ అవకాశం నాకు దక్కడం భగవంతుడి ఆశీర్వాదంగా భావిస్తున్నాను. ఫార్మసీ చదువుకుంటూ క్లినికల్ ట్రయల్స్లో పనిచేస్తూ మందుల తయారీలో ఉంటూ మందులు లేకుండా బ్రతకాలనుకోవటం ఇది గురువుగారితో పరిచయం వల్ల వచ్చిన ఆలోచన. వీకెండ్ ఫార్మింగ్ చేద్దామని, ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ చేద్దామని బయలుదేరాను నేను 3 సంవత్సరాల క్రితం. ఈలోగా భగవంతుడు నన్ను గురువుగారితో పరిచయం, ట్రాన్స్లేషన్ కోసం అని చెప్పి గురువుగారితో పరిచయం ఏర్పాటు చేశారు. ఆ తర్వాత అర్థమైంది ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అనేది లేదని, న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అని, ఎస్పీకే అనేది ఒక్కటే ఉందనేది అర్థమైంది ఆయనతో పరిచయం వల్ల. పొద్దు నుంచి మీరు వింటానే ఉండుంటారు ఆయన చెప్పేది. పరిచయం అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు 3 సంవత్సరాలు, 2.5 సంవత్సరాలు పుస్తకం ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి పట్టింది. పదం నుంచి పదం ఖచ్చితంగా ఉండాలని ఆయన ఎన్నోసార్లు చెప్పేవాళ్ళు. మొదట్లో ఆయన చెప్పిన ఒకే ఒక్క సెంటెన్స్ ఇప్పటికీ నాకు గుర్తుంది. నీకు కానీ నీ కుటుంబానికి కానీ ఎటువంటి ఉపయోగం లేకుండా ఏదైనా ఒక్క పని చేసావా అని అడిగారు మొదటిసారి కలిసినప్పుడు. దానికి సమాధానమే ఈ పుస్తకం అనుకున్నాను నేను. ఈ అనువాదం చేసే ప్రాసెస్లో నేను ఒక్కడనే లేను. ముఖ్యంగా నా భార్య సుధా. నేను ఇంగ్లీష్ మీడియం అండి, తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేశానంటే నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఇవాళకి నవ్వుతారు, నీకు తెలుగే శాంతం రాదని. అయితే ఇందులో నా భార్య తెలుగులోకి రాయటం, ప్రతి పదాన్ని రాయటం, ఆ తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ గురువుగారితో డిస్కస్ చేసి ఫైనల్ చేయటం జరిగింది. ప్రతి పేజీకి సుమారుగా 8 నుంచి 8.5 గంటలు పట్టిందండి ఒక్కొక్క పేజీకి. ఈ ప్రాసెస్లో నాకు చాలా పదాలు తెలియని వచ్చినాయి. తెలుగులో సాధ్యమైనంత వరకు ప్రతి పదాన్ని తెలుగులో ఉండాల్సిందే అని చెప్పారు గురువుగారు. మీ భాషను బ్రతికించుకోవాలంటే పదం ఎక్కడైనా రాసి ఉన్నట్లయితేనే అది బ్రతికుంటుంది, లేదంటే ఆ పదం పోయినట్టే అని. ఉదాహరణకి మొబైల్ ఫోన్, దానికి చరవాణి అనే పదం ఉందని కూడా మనలో చాలామందికి తెలియదు. అలాంటి పదాలు చాలా దొరుకుతాయి ఈ పుస్తకంలో.
ప్రతి దాని పక్కన ఇంగ్లీష్లో కూడా మళ్ళీ రాసి మీ భాషను బ్రతికించుకోమని చెప్పారు. సో ఆ ప్రయత్నంలో నాకు చాలా సహకరించింది వెలమ నరసింహారెడ్డి గారు. ఆయన అనివార్య కారణాల వల్ల ఈరోజు రాలేదు, బహుశా చివరి 2 రోజుల్లో వస్తారు. ఆ తర్వాత నైతికంగా మన విజయరామ్ గారు చాలా సపోర్ట్ చేశారు, ప్రింటింగ్ కూడా మీకు తెలిసినట్టే. ఈ అనువాదం కేవలం ఒక బాధ్యతగా కాకుండా భగవంతుడి ఆశీర్వాదంగా తీసుకుని చేశాము. వ్యక్తిగతంగా నా జీవితానికి ఇది ఒక అద్భుతమైన సంఘటనగా నేను చెప్పుకుంటాను. పోతే ఎస్పీకే అంటే కేవలం ఒక పద్ధతి మాత్రమే కాదు, ఇది గురువు గారి నుంచి వచ్చిన ఒక విజన్. ఇది మన భూమిని రక్షించుకోవడానికి, మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటానికి మరియు రైతుల ఆత్మగౌరవాన్ని నిలబెట్టడానికి కూడా ఎంతో ఉపకరిస్తుంది. కాబట్టి ఎస్పీకేని తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నేను చాలా వరకు చూసినప్పుడు అందరం చేస్తున్నాం అనుకుంటున్నాం, కానీ ఎక్కడో ఏదో ఒకటి మిస్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇటువంటి శిక్షణా కార్యక్రమాల్లో గురువు గారు చెప్పిన అన్ని పద్ధతుల్ని, ప్రతి ఒక్క స్టెప్ని జాగ్రత్తగా ఫాలో అవుతూ చేస్తే ఎస్పీకే వల్ల ఎటువంటి నష్టం ఉండదు. దిగుబడి తగ్గుతుందని చాలామంది జనరల్గా చెప్పే మాట, అది జరగదండి. దిగుబడి అనేది నేను ప్రాక్టికల్గా చేసి చూశాను. నేను రైతును కాదు, కానీ నాకు వ్యవసాయం అంటే ప్రాణం. చిన్న చిన్న మొత్తాల్లో చేసి చూశాను నేను. దిగుబడి తగ్గడం అనేది అవాస్తవం. కాకపోతే ఆయన చెప్పే సిద్ధాంతాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా ఎక్కడో 1-2 స్టెప్స్ వదిలేస్తాం మనం. దానికి ఉదాహరణ మల్చింగ్ అంటే భూమిని ఎప్పుడు కప్పు ఉంచాలి. మీరు పుస్తకం చదివితే తెలుస్తుంది అందులో. అది చాలామంది చెయ్యం, పురుగులు చేరుతాయి, అవి ఇవి చేరుతాయి అని. అది చేయకపోతే మీకు ఎప్పటికీ ఫలితాలు రావు. అందుకని ఆయన చెప్పే సిద్ధాంతాలని, పద్ధతులను ప్రాపర్గా పూర్తిగా ఫాలో అయినట్లయితే ఎటువంటి దిగుబడి తగ్గటం కూడా ఉండదు. చివరిగా ఈ అనువాదానికి అడుగడుగున మార్గదర్శకం వహించి ఆయన ఆశీస్సులు అందించిన డాక్టర్ సుభాష్ పాలేకర్ గారికి ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞుడై ఉంటాను. గురువుగారి సమక్షంలో వచ్చిన పచ్చని భవిష్యత్తు కోసం శ్రమిస్తున్న మీలాంటి వారి మధ్య ఈరోజు ఈ పుస్తకావిష్కరణ జరగటం నా జీవితంలో మర్చిపోలేని ఒక అద్భుతమైన ఘట్టం. ఈ పుస్తకం మీ పొలాల్లో ఒక మంచి ప్రాక్టికల్ గైడ్గా ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్, జై కిసాన్, జై ఎస్పీకే. Sudhaji, his wife, I will not say wife, because wife has expectation from the husband. She does not having any expectation. Niswartha. A beautiful couple, I think, that God has created. I would like to request to Vijayaramji, please come on the dais and say about the Goraksha and this book. అందరికీ నమస్కారం. వాసుదేవ్ గారు ఆ పుస్తకాన్ని 2.5 సంవత్సరాలు తర్జమా చేశారు. ఒకవైపు ఆయన వృత్తి, నగరంలో ట్రాఫిక్, ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత పుస్తకం మీద పనిచేయటం, ఒక పేజీకి 8 అవర్స్. అంటే ఎంత పని జరిగింది దీని వెనక. ఈ పుస్తకాలని మీ ఊర్లో ఈ సభకు రాని వాళ్ళని, ఈ శిక్షణకి రాని వాళ్ళకి కొంచెం మట్టి వాసన, విత్తనము, మన కల్చరు, మన వ్యవసాయము ఇష్టం ఉన్నా అన్న తెలిసిన వాళ్ళకి ఇది బహుమతిగా ఇవ్వండి. పుస్తకాన్ని. ఎందుకంటే ఇంత గ్రంథం మళ్ళీ రాయటం అనేది కష్టం. ఎంత రాయాలో అంత రాసేశారు. ఇది వ్యవసాయానికి సంబంధించిన భగవద్గీత. మీకు ఇంతకన్నా మాటలు అయితే లేదు. వాళ్ళ కుటుంబం, వాసుదేవ్ గారి కుటుంబం, గురువుగారికి మిల్లెట్స్ అంటే మిల్లెట్స్ రాకపోతే మిల్లెట్స్ వంటలు నేర్చుకుని ఒక పక్కన తర్జమా చేస్తా ఈ పని చేశారంటే ఎంత సమయాన్ని కేటాయించారు మనందరి కోసం కదా. ఒక్కసారి వాళ్ళందరి కోసం, వాళ్ళ కుటుంబం కోసం
ఈ గత 2 సంవత్సరాలుగా భాగ్యనగరానికి ఎప్పుడూ రానంతగా బక్రీద్ సమయంలో మంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ జాతికి సంబంధించిన ఒంగోలు జాతి నందులు భాగ్యనగరానికి వచ్చేస్తున్నాయి. గతంలో అలా చూడలేదు. నేను 30 సంవత్సరాలకు పైగా నేను భాగ్యనగరంలో ఉంటున్నాను, 30 సంవత్సరాలకు పైగా. కానీ గత 2-3 సంవత్సరాల్లో ఇలాంటి నందులు వస్తున్నాయి. ఇవి 3-4 సంవత్సరాల లాంటివి. 18 సంవత్సరాలు నందులని వయసు అయిపోయినాక యాక్ట్ ప్రకారం, చట్టం ప్రకారం దాన్ని వధించటానికి ఉన్నది. కానీ ఇది సంతతి అభివృద్ధి చెందటానికి సంబంధించిన మంచి మేలు రకం ఒంగోలు ఇలాంటివి కొంటున్నారు. అమ్మేది హిందువులు. లాస్ట్ ఇయర్ వీళ్ళు చూసి ఏమీ చేయలేని నిస్సహాయ స్థితి. మాకున్న ఆఫీసు షాప్ ముందు నుంచి పట్టపగలే పక్కకి వెళ్ళిపోతున్నాయి. అలాంటి నందులు నగరానికి రాకూడదు ఎప్పుడు. నేను ఒక అనౌన్స్మెంట్ చేశాను అన్నమాట. నాకు తెలిసిన పరిచయాలతో ఒక వీడియో చేశాం బ్యాక్ టు రూట్స్లో. ఈ వీడియో ఎవరైతే ఆంధ్రప్రదేశ్లో చిన్నప్పుడు వాళ్ళ గ్రామాల్లో వాళ్ళ ఇళ్లల్లో ఆవుల్ని చూశారో, పాడి పంటని అనుభవించారో, కళ్ళారా చూశారో, ఆ ఒంగోలు గిత్తలు అమ్మ దగ్గర పాలు తాగినాక తోక ఎత్తి పరిగెత్తే చిత్రాన్ని చూశారో, దృశ్యాన్ని చూశారో, ఎక్కడికెక్కడికో నగరాలను విడిచి, గ్రామాలను విడిచి నగరాలకి, పట్టణాలకి, విదేశాలకి వెళ్ళిపోయిన తెలుగు వాళ్ళకి ఒక పిలుపునిచ్చాం వీడియో ద్వారా. మన ఒంగోలు జాతులు అంతరించిపోతున్నాయి అంటే, ఒక స్విగ్గీలో పనిచేసే రోజుకి 500 రూపాయలు చేసే ఆయన శివయ్య ఫస్ట్ నాకు ఫోన్ చేసి అకౌంట్ ఏ అకౌంట్లో వేయాలండి అని అడిగాడు. అలా నందులు కొనటానికి తిరిగి వాళ్ళ చేతిలోకి వెళ్ళిన నందులు కొంటాక శివయ్య అనిపించింది ఆ పిల్లాడు. అతని పేరు కూడా శివయ్య. 500 రూపాయల నుంచి జీవితాంతం బ్యాంకులో పనిచేసి రిటైర్మెంట్ ఫండ్ని 10 లక్షలు ఇచ్చిన ఆవిడ కూడా ఉన్నారు. ఒక అనౌన్స్మెంట్కి 42 లక్షల వరకు వచ్చినాయి ఒక అనౌన్స్ చేస్తే కిందటి సంవత్సరం. ఈ సంవత్సరం 45 లక్షల వరకు వచ్చినాయి. లాస్ట్ ఇయర్ ఇలాంటివి 41 నందులు కొన్నాం. 41 నందులు కొని ఎవరైతే ఒంగోలు జాతులు పెంచుతున్నారో మళ్ళీ తిరిగి వాళ్ళకి వ్రాతపూర్వకంగా హామీ పత్రాలు రాసి ఆధార్ కార్డులు తీసుకుని గో సంతతికి మళ్ళీ ఇచ్చేసాం ఉచితంగా. ఇది చేయకూడని పని, చేయకూడదు, కొనకూడదు. కానీ ఆ సంతతి కోల్పోతే మళ్ళీ మనకి గో సంతతి పోద్దని కొన్నాం. పాలేకర్ గారి జ్ఞానాన్ని గ్రామాల్లో రైతులకి చేరవేయటమే అంతిమ పని. అంతేగాని వాళ్ళు హిందువులు అమ్మిన చోటనే మళ్ళీ ముస్లిమ్స్ దగ్గర దాన్ని కొనటం అనేది. లాస్ట్ ఇయర్ 41 కొంటే ఈసారి 45 లక్షలకి 36 కొన్నాం. ఎందుకంటే రేట్లు పెంచారు, వీళ్ళు ఎలాగో కొంటారని. మేమే స్వయంగా ఓల్డ్ సిటీకి వెళ్ళి చార్మినార్ దగ్గర కొన్నాం. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు, మాకు తెలుసు. కానీ ఏం చేస్తాం, అదన్నా కొన్నితే కానీ కొంత సంతృప్తి ఉందని లాస్ట్ ఇయర్ కొన్న నందులు మళ్ళీ ఇప్పుడు పిల్లలు పుట్టేసినాయి, మళ్ళీ చిన్న చిన్న పిల్లలు వచ్చేసినాయి. అదే లేకపోతే కదా. అందుకని మీరందరూ ఉదయం అన్నట్టు సుభాష్ పాలేకర్ కృషి వ్యవసాయాన్ని గ్రామాల్లో పాఠాలు చెప్పడానికి మీరు మొదలు పెట్టాలి. మీ వ్యక్తిగతంగా ఇంటి కోసమే చూసుకోమాకండి, పాఠాలు చెప్పండి. సాయంత్రం పూట వాళ్ళు రైతులు ఖాళీగా ఉంటారు. ఎన్నింటి నుంచి 5-6 నుంచి ఇంటికి వచ్చేస్తారు. భోజనానికి ముందు లేదా భోజనం తర్వాత వారానికి 2-3 రోజులు 4-5 ఉన్నా చాలు. వాళ్ళకి దీంట్లో ఉన్న దాన్ని సారాన్ని క్లుప్తంగా చెప్పటం మొదలుపెట్టండి. వాళ్ళు మారతారా లేదా అనేది మీకు సంబంధం లేని విషయం. చెప్పటం ధర్మం. ఆయన మనకి సమయం ఇవ్వకపోతే
నేను మీతో కలిసేవాడిని కదా వాళ్ళ. ఆయన కథనాలు విని నేను మారాను 18 సంవత్సరాల క్రితం. మనం అందరం కలిసాం కదా. దీని సంఖ్య ఇంకో 2 సంవత్సరాలకి పెరుగుద్దా తరుగుద్దా? పెరుగుద్ది. పెరగటానికి పునాదులు మనం ఇప్పుడు వేయాలి. ఆయన వయసు అయిపోతుంది కదా. మీరే పాఠాలు చెప్పడం నేర్చుకోవాలి. నాకేం వచ్చు అనుకుంటు. నిజానికి నాకు ఏమీ రాదు ఇప్పటికీ. భావాన్ని వ్యక్తపరచితే చాలు, వాళ్ళు చదువుకుంటారు. భావాన్ని జరిగిన నష్టం ఎంతో అపారం, ఇది అందరూ ఒప్పుకు తీరుతున్నారు కదా. కళ్ళంట నీళ్ళు వస్తాయి. ఒక ఆవిడ వీడియో చూసి, మాధురి గారు, విజయవాడ, వాడిది క్లాత్ శారీలు అమ్మే బిజినెస్, 2 లక్షల రూపాయలు పంపించింది. 2 లక్షల రూపాయలు పంపిస్తే, అమ్మ నందిని మీ ఊరికి పంపించాలా అంటే, మేము ఎవరు డబ్బులు ఇస్తే వాళ్ళకి ఆ నందిని, మీరు ఎవరు చెప్తే వాళ్ళకి ఇస్తాం. ఏ గోశాలకు చెప్పినా ఇస్తాం, ఏ ఊరికి చెప్పినా ఇస్తాం. అదే అనమాట. ఫస్ట్ ఎక్కడికి పంపించాలి, మీ ఊరికి పంపించమా అని అడిగాం. ఆవిడ అన్నమాట, మా ఊరు మొత్తం ఒక్క ఆవు లేదండి, తెచ్చుకుని ఏం చేస్తాం అంది. ఊరు మొత్తానికి ఒక్క ఆవు లేదు, ఇంక ఏం చూడాలి, ఏం వినాలి మనం? నూజివీడి మండలంలో సత్యనారాయణ బెల్లం రైతు 15 రోజుల క్రితం వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళాను. కిందటిసారి ఏరువాక పౌర్ణమికి పూజ చేస్తారు కదా, నాగలికి పూజ చేస్తారు, నందికి పూజ చేస్తారు, ఆవుకు పూజ చేస్తారు. ఆవు ఫోటో పెట్టుకుని పూజ చేశారు ఊరు మొత్తం. ఆవు లేదు ఊరిలో. ఊరు మొత్తానికి చౌరస్తాలో ఒక ఆవు ఫోటో పెట్టి దండేసి బొట్టు పెట్టి పూజ చేశారు. అంటే అసలు ఇది వినకూడని మాటలు. మనం అసలు అది ఈ 2 చాలా బాధ కలిగించినాయి. ఇప్పుడు పాలేకర్ గారి పుస్తకాలు ఇంకా ముద్రించాల్సినవి చాలా ఉన్నాయంట. మరి మనందరి కోసం ఆయన 45 సంవత్సరాలు త్యాగం చేశారు జాతి నిర్మాణానికి, మనందరం నిలబడటానికి. మీ ఊరు వాళ్ళందరూ కలిసి, లేకపోతే మీ కాలనీ వాళ్ళందరూ కలిసి వీకెండ్ ప్రోగ్రాములు, పెళ్ళిళ్ళలో ఒక వెరైటీ వస్తువుని తీసేసేయండి. దానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుందో, ఒక 15-20 రకాల పెళ్లి భోజనాలు పెడతారు కదా, 2 భోజనాలు మినాయించుకుంటే కొంత డబ్బులు మిగులుతాయి కదా. లేకపోతే ఒక ఆయన సంవత్సరం మొత్తం కర్చీఫ్ కూడా కొనకుండా డబ్బుల్ని ఆదా చేసి ఇచ్చాడు. పాత బట్టలు వేసుకుంటా, పండగలకు కూడా కొత్త బట్టలు కొనుక్కోకుండా ఆ డబ్బుని ఇలాంటి కార్యక్రమాలకు ఇచ్చారు. ఏదైనా చేయండి. ఒక పుస్తకాన్ని మేము ఇలా పబ్లిష్ చేస్తాము అని మీరు అనుకుంటే ఖచ్చితంగా అవుద్ది. దీనికి నేను త్వరలో ఒక వీడియో చేస్తాను. చేసి గురువుగారి అనుమతితో ఆయన ఏదైనా అకౌంట్ నెంబర్ ఇస్తే దాంట్లోకి మనం పంపించి, మన తెలుగు వాళ్ళందరం కలిసి ఏదైనా ఒక పుస్తకం ఉన్న దాంట్లో వచ్చిన బడ్జెట్లో చేద్దాం. మీరు ఎంత ఇస్తే అంత, అది రూపాయైనా కావచ్చు, 100 రూపాయలైనా కావచ్చు. ఎంతమంది స్పందించినా అంతమంది. ఎవరైనా స్పందించే వాళ్ళు ఉంటే అది డబ్బుతో, అది ఎంత అనేది ముఖ్యం కాదు, ఆ మనసే ముఖ్యం. ఒకసారి చేతులు ఎత్తితే ఎంతమంది వస్తారో చూద్దాము. చాలా సంతోషం అండి, చాలా సంతోషం. మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు. థ్యాంక్ యూ అండి. మీ అందరికీ పాదాభివందనం. కలిసి పనిచేద్దాం. అది ఇక్కడ డబ్బు ఎంత అనేది కాదు, మీ మనసే ఇక్కడ దాన్ని వెలకట్టలేనిది. అది కలిసి పనిచేద్దాం. గురువుగారు చెప్పినాక ఒక వీడియో చేసి ఆయన అకౌంట్ ఏది చెప్తే దానికి డైరెక్ట్గా మీరే ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. కలిసి పనిచేద్దాం. తర్వాత సౌభాగ్య మోడల్, 5 లేయర్ మోడల్ అనేది పెద్దగా ఎక్స్టెన్షన్ చేయటం కాదు. 1 ఎకరం 2 ఎకరాలు మించి చేయలేము. దీంట్లో వెంకటేశ్వర గారు, ఆయనది పల్నాడు, ఎక్కడ ఉన్నారండి వెంకటేశ్వర గారు? వెంకటేశ్వర్లు గారు ఒకసారి వేదిక రండి.
పరిచయం చేస్తాను గురువుగారికి. తర్వాత గురువుగారు ఎప్పుడు అనుమతిస్తే అప్పుడు మీ అనుభవాలన్నీ, ప్రతి వస్తువు ఎంతెంత పండింది, ఎంత ఆదాయం వచ్చిందో తర్వాత చెప్తారు. కానీ ఈ ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తున్న బ్యాక్ టు రూట్ శ్రీనివాస్ గారు వేదిక మీదకి రావాలి. అలాగే శివాని కూడా వేదిక మీదకి రావాలని కోరుతున్నాను. He is having the YouTube channel and he is promoting SPK. Thank you. YouTube channel is promoting SPK in last step. Continuous follow. 8 years. Thank you. Okay. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం బ్యాక్ టు రూట్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.